Good morning, my dear students. First, I would like to welcome all of you to second PUC Science. Now, today I am going to give introduction to this syllabus concerned with my subject called the biology. So, just you see. So, introduction to second PUC biology and also the reduced syllabus. As we know, actually the syllabus has been reduced, you know the reason. That is due to COVID-19. Last year the syllabus has been reduced. So why we should know about this reduced syllabus concerned with biology subject? The thing is that so far when there was no any kind of, that is the COVID symptoms, so everything has been smoothly run. But now when the entire world faces with this crisis called the COVID-19, so it became inevitable for the government to reduce the syllabus concerned with the PUC first year and as well the second year. So in that one, my part is to clarify the concerned syllabus. It is going to be deal in the whole academic year. The thing is that totally we are having with 16 chapters. Among them, within these 16 chapters, some chapters are reduced and some are totally removed. Okay, so whatever the exam, it is going to be conducted in the form of an annual examination. As we know, in the last year, this year also the exam has been not conducted. So now today I am going to give you a brief account about the second year PUC biology syllabus and also the reduced one. So when we have that idea, it will become very easy for us to stick on to the reduced syllabus. In that one, the retained and deleted part we have to discuss. Just you see. So total number of chapters which are prescribed are 16 chapters. 16. Out of 16, so the first chapter, as we know, the retained portion will be such that the chapter 1, it is going to deal with reproduction in organisms. Reproduction in organisms. So under 2 ಇದರಲ್ಲಿ 1.2 ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, it is concerned with purely sexual reproduction. Is concerned with sexual reproduction. So next chapter is concerned with sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Third chapter is human reproduction. Human reproduction. Fourth chapter, it is concerned with the reproductive health. So all these comes under the unit number unit 6. It is all concerned with only reproduction. Right. Next one is genetics and evolution.
unit number 7, genetics and evolution. So in this we have basically the two chapters which are written. The chapter number 5 is called Principles of Inheritance and Variations. Next, chapter number 6, molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Next one is biology in human welfare, right? So unit number 8, unit biology in human welfare. In human welfare. So it includes the chapter. So actually chapter 7 it is deleted. Chapter number 7 it is evolution. It has been totally deleted. Don't worry about it. So next we shall move on to the chapter 8. 8th chapter, human health and disease. Human health and disease. Next chapter 9 also deleted. So chapter 9 it is concerned with strategies ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 7 ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 8ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ in human welfare ante. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ಇದು ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 10 ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 10. ಓಕೆ, it is all concerned with ecology. So ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 is concerned with organisms and populations. Organisms and populations. ಇನ್ನು
chapter 14 and yes, 14 and 16 have been deleted. So by that, next chapter is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. Please students have a note of this one. So in the beginning itself I told you, so total number of chapters which are prescribed for second year biology is 16. Out of 16, due to COVID-19, so the syllabus has been reduced. But now on the board you are seeing that totally I have mentioned only the retained syllabus. This is most important from the theory point of view. We have to prepare keeping in mind the annual examination. So in that one I have highlighted that there are totally units 6, 7, then the 8, 9 and 10. 5 units are there. Among the 5 units, some chapters totally deleted, and in some one within the chapter some part of the chapter has been deleted. So it is to be read very clearly. So anyway, my intention is to just I have highlighted about only the retained syllabus. Now I am going to read the deleted part among this entire syllabus. Just you see. Once again, shall glance over this. Just you see. So in the deleted and retained syllabus, now I will go through this one. So unit number 6, it includes the reproduction. So reproduction concerned with the plants and as well the animal group. Okay, retained portion in the first chapter, that is reproduction in organisms. In that one we have to clearly understand the things concerned with the purely sexual reproduction. So okay, just you see deleted portion ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ reproduction in organism, the first chapter ಅಲ್ಲಿ reproduction, a characteristic features of all organisms for continuation of species ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Modes of reproduction, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್, ಬಡಿಂಗ್, ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and fragmentation, vegetative propagation in plants. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೇನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 10 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 9ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರಲ್ಲ.
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12 ಏನಿದೆ, ಇದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 10ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಟೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 15 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 14 ಏನಿದೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಬಯೋಮಾಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನು, ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ 16 ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೆಷನ್, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, exemplifying case study as success story addressing environmental issues ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 9ರಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಟೋಟಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ that is 14 and 16 have been deleted. In retained organisms and populations ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5 biodiversity and conservation. So okay dear students, just you see, so tomorrow I will start with the first chapter, that is called as reproduction in organisms. In that one I will try to just give information about what is reproduction and then types of reproduction. Later I will concentrate only on the sexual reproduction. Thank you very much. Tomorrow I will start with that chapter. Thank you.